چاند کی چاندی میں پورا گاؤں نظر آ رہا تھا اور لگ اس قدر خوبصورت اور سحر انگیز رہا تھا کہ نظر ہٹانے کو جی نہ کرے۔ اچانک اس کی نظر گاؤں کی کچی سڑک پر پڑی۔ وہاں کوئی آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور پھر رک کر آگے پیچھے دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ بڑی سی چادر اوڑھے اسی سے اپنا منہ چھپائے وہ جلدی جلدی نیچے اترنے لگا۔ کچی سڑک پہ پہنچنے کے بعد وہ بنا آواز کیے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آخر وہ چور اسے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت تھی زمرد کی طرف۔ زمرد تیز تیز چلنے لگا۔ کتوں اور گیدڑوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر جلدی سے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی پیچھے سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چادر میں لپٹا بازو، اور اس چور کی چینخ نکلی ایک دم، پر وہ چینخ کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ کسی لڑکی کی تھی۔ زمرد ایک دم پیچھے ہوا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک ہاتھ سے چادر سے منہ ڈھانپے اور آنکھیں زور سے بند کیے کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوٹنے کا احساس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوری کی پوری آنکھیں کھل گئی اور دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے، جس سے اس کا نقاب بھی اتر گیا اور زمرد ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل چپ چاپ ایک دونوں کو دیکھ رہے تھے، حیرت سے، بے یقینی سے۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پر میں ایسے کیسے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ چہرے پر وحشت دیکھے وہ بولی تھی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا تھا اتنے وقت میں۔ اذیت تھی اس مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا ہو وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نا بہت گناہ گار ہوں، تو معاف کر دینا۔ وہ کچھ کہتی اسے موقع دیے بغیر وہ اسے جلدی سے لے کر خارجی دروازے کی جانب آیا۔ وہ اسے گھر سے باہر نکال گیا۔ رات کا اندھیرا چھٹتے ہی صبح کا سویرا دکھائی دیا۔ ہلکی ہلکی سی روشنی میں سورج اپنے آنے کا پتہ دے رہا تھا۔ گاؤں کے گھر زیادہ تر ٹین اور لکڑی کے تھے۔ آہستہ آہستہ ٹینیں نظر آنے لگی تھی۔ ان گھروں کے ایک طرف بڑے سے کھیت دکھائی دیتے تھے اور ان کھیتوں کے بیچ بنے راستے میں ایک 23-24 سالہ ایک شخص دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بنا رکے، بنا ارد گرد دیکھے وہ بس دوڑتا جا رہا تھا۔ روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی پر سورج ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کو کہہ رہا تھا مزید چند منٹ انتظار کے بعد ہی میں اپنا دیدار کروا سکوں گا۔ وہ شخص اب پہلے سے بھی تیز بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گاؤں کے آخری کونے میں پہنچا اور رک گیا۔ اپنی گردن اٹھا کر اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ درخت کی چوٹی پہ دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھی۔ اس نے رخ پیچھے کی طرف موڑا اور آسمان کی جانب دیکھا، وہاں سے سورج نظر آ رہا تھا۔ آج پھر ہار گیا میں۔ ہاتھ میں پکڑے پتھر کو زور سے نیچے پھینکا اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے نہیں یاد کہ آج تک وہ کبھی سورج کی کرنیں اس درخت کی چوٹی پہ پڑنے سے پہلے اس پہ چڑھ پایا ہو۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب لگتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک گھر کے پاس رکا۔ وہ گھر ٹین کا نہیں تھا بلکہ مٹی کا تھا اور چھوٹا سا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ٹین اور لکڑی کا باتھ روم بنا تھا اور گھر کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ بنا تھا اور اس کے بیچ دروازہ۔ وہ دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ دائیں طرف منہ ہاتھ دھونے کی جگہ بنی تھی اور دھوپ بھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ تھا۔ وہ باورچی خانے کی جانب گیا۔ آ گیا ہے تو؟ توے سے پراٹھا اتارتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ ان کی پشت تھی اس کی طرف۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ ان کی طرف بڑھا اور ان کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا اور پھر چولہے کے آگے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹا سا کچن تھا جس کی ایک دیوار میں مٹی کی 4 شیلفیں بنی تھی۔ ان شیلفوں میں برتن رکھے تھے، اسٹیل کے اور سلور کے، اور چینی کی پیالیاں تھیں۔ دوسری دیوار کے پاس چولہا اور اس کے اوپر انگیٹھی تھی۔ ایک طرف دروازہ تھا اور ایک طرف کھڑکی۔ نیچے زمین میں آٹے کی تھیلیوں کو جوڑ جوڑ کے اوپر کپڑے چڑھا کر بچھائے ہوئے تھے اور ان پہ ویسے ہی بیٹھنے کے لیے گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کتنی بار کہا ہے پتر، نہ صاف کیا کر میری چادر سے منہ، گناہ ملتا ہے۔ اماں نے ایک پیالی میں چائے اور اسٹیل کی تھالی میں 2 روٹیاں اور ان کے اوپر مکھن لگا کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اماں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا یہ، اور ویسے بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ مکھن کو دونوں روٹیوں میں اچھی طرح لگا کر اس نے وہ تھالی اماں کو دے دی۔ گاؤں میں ہی کوئی کام کر لیتا، اتنی دور جاتا ہے۔ روٹیوں کو مروڑتے ہوئے اماں نے مزید بحث کرنے کی بجائے بات بدل دی۔ اماں، میں چند دنوں کے لیے جاؤں گا، اسجد کو کچھ ضروری کام ہے، پھر آ کے گاؤں میں ہی کچھ دیکھوں گا۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ پاکستان جو کہ ایک قدیم، بہت ہی قدیم ملک ہے، اس کا ایک شہر جو کہ اس کا سب سے چھوٹا شہر ہے کراچی، اور کراچی میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، اور سڑکیں ہمیشہ دھلی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے ارد گرد بنی نالیاں انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اللہ میاں، یہ کیا ہے نفیسہ؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔
सामने टेबल पर एक कॉपी रखी थी और टेबल के साथ ही उसी की हमउम्र लड़की खड़ी कदरे खफकी से उस दूसरी हंसने वाली लड़की को देख रही थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है समरा मैडम, मैंने रात भर सोच सोच कर ये लिखा है, आप आगे भी तो पढ़े। रोहान से लहजे में वो कहती नाराज नाराज लगी थी। समरा ने कदरे मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। नफीसा, ये 2018 चल रहा है, 4018 नहीं चल रहा कि पाकिस्तान तो कल परसों आज़ाद हुआ है अभी, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। बेजारी से कहते उसने अपनी गर्दन से नीचे आते स्याह बालों का जूड़ा बनाया। तो यही तो लिखा है। नफीसा ने एकदम कॉपी उठाकर उसे दिखाना चाहा, पर हाय रे बेचारी की किस्मत, गलती से बड़े की जगह छोटा हो गया था। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची में होता है, बल्कि मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची में होता है। और कहाँ देख ली तुमने नालियाँ, कराची में इतने ज़्यादा कचरे के ढेर होते हैं ना जगह जगह के बस। अब के वो इधर उधर नजरें घुमाते रिमोट भी ढूंढ रही थी। आप कराची शहर की बुराई कर रही हैं, हालांकि खुद भी यहीं रहती हैं। नफीसा ने कॉपी फेंकने वाले अंदाज में टेबल पर रखी। नहीं, मैं कराची की वो खामियां तुम्हें बता रही हूँ जो उसमें हैं, वाकई हैं। रिमोट कुशन के नीचे रखा था, उसने उठाया और टीवी ऑन किया। तो जाहिर है मैं वो तो नहीं लिखूंगी ना जो बुरा है कराची में, मैं उसकी तारीफ ही लिखूंगी। नफीसा ने उसे घूरते हुए कहा। तो तुम झूठी तारीफें लिखने की बजाय वो खसूसियात लिखो जो कराची में हैं और जिनकी वजह से कराची को पसंद किया जा सके। रिमोट बेतेजी से वापस सोफे पर फेंकती वो उठ खड़ी हुई। अम्मी तुम्हारे घर गई हैं? दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन गले की गिट लपेटते हुए समरा ने पूछा। गंदमी रंगत, गहरी स्याह आंखें और आंखों पर बड़ी बड़ी स्याह पलकें और आंखों के नीचे गोल सा तिल, बारीक होंठों पर गुलाबी ग्लोज लगा था और गोल मटोल चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रखा था। जीन्स पर लंबी सी स्याह रंग की कमीज पहने वो अच्छी लग रही थी। हाँ, नफीसा ने नाराजगी से कहा। उन्हें बता देना कि मैं कहीं जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी मगरिब तक। लाउंज से निकलते ही अपने कमरे से अपना बैग उठाया और वापस बाहर आते हुए कहने लगी। नफीसा कुछ नहीं बोली, बस समरा जो आगे चलती हुई घर के बाहर वाले दरवाजे की जानिब चल रही थी उसके पीछे चलने लगी। अब वो दोनों साथ जीने उतर रही थी। तुम कहती तो हो कि कराची तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, पर हकीकत में तुम्हें कराची ज़रा नहीं पसंद, क्योंकि कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ के नुक्स नहीं निकालता। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए नफीसा ने उससे कहा और फिर बिना रुके आगे बढ़ गई और समरा सर झटकते मजीद जीने उतरने लगी। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली और फिर सड़क पर भगाना शुरू कर दी। नफीसा लोग बिल्डिंग में नए आए थे और समरा के फ्लैट से नीचे वाले फ्लोर पर उनका फ्लैट था। जब उसे पता लगा कि समरा एक मुसन्निफ़ा है, पहले वो सोशल मीडिया पर लिखा रही थी, लेकिन वो 2 किताबों की मुसन्निफ़ा है और 7 आर्टिकल भी लिखती है, तो उसे भी नया जज्बा चढ़ा लिखने का। और वो काफ़ी दिन से समरा से लिखने के हवाले से सीखने के बारे में पूछ रही थी। समरा उसे ये बता कर थक गई थी कि वो उसे ये तो बता सकती है कि कहानी कैसी है, क्या गड़बड़ है, क्या गलती है, पर वो उसे ये नहीं सिखा सकती कि कहानी क्या है और लिखना कैसे है। और आज जब नफीसा कुछ लिख कर लाई तो वो लाख कोशिशों के बावजूद अपनी हंसी को काबू नहीं कर सकी। उससे तो खुद 2 साल पहले पता चला था कि उसके अंदर ये हुनर है। 2 साल पहले उर्दू में एमए करने के बाद से वो घर में फारिग ही थी और एक दिन बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझी और उसने कलम और पेंसिल पकड़ लिया। अम्मा सो रही थी। 5 घंटे बाद जब वो लाउंज से उठी तो वहाँ 10 से 12 कॉफ़ी के कप पड़े थे और टेबल पर कॉपी और 2 पेंसिल, एक खाली और एक में आधी स्याही थी। फिर उसने देखते ही देखते फेसबुक पर आईडी बनाई और काफ़ी मुश्किलों के बाद उसके काफ़ी तादाद में कारी हो गए। फिर उसका यही करियर बन गया। लेकिन अब 2 महीनों से वह बिल्कुल खाली उल जहन बैठी थी, क्योंकि उसका कुछ भी लिखने को दिल नहीं कर रहा था। गाड़ी हाईवे की तरफ चल रही थी और इर्द गिर्द देखते हुए उसके लब भी मुस्कुरा रही थी। उसे कराची अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। अक्सर वो अपनी अम्मी को कहती, अम्मी मैं आपको एक दिन पूरा कराची घुमाऊंगी। कराची रोशनियों का शहर था और ऐसा लगता था कि रोशनी अगर कहीं है तो वो कराची में है, और अगर लोगों के मुर्दा दिलों को जिंदा करना हो तो उन्हें कराची ले आओ। अगर दुनिया में कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो कराची का समंदर है। नफीसा ने उसे कहा था वो कराची में नुक्स निकालती है, जबकि वो नफीसा को सिर्फ ये बता रही थी कि जो चीज़ें कराची में हैं उन्हें उभारो, उनकी खसूसियात लिखो, वो नहीं जो सिर्फ झूठ है। खैर, हर एक का अपना नज़रिया। उसने सर झटका। उसके लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। इर्द गिर्द वक्फे वक्फे पर ढाबे नजर आ रहे थे। एक साइड पर गाड़ी रोककर अपना पर्स उठाकर वो गाड़ी से उतर गई। ढाबे की चाय पिए काफ़ी अरसा हो गया था उसे। वो छोटा सा ढाबा था, बल्कि एक दुकान थी और उसके बाहर थोड़ी सी जगह जहाँ 2 टेबल लगे थे। वो चलती हुई आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। पर्स खोलते ही फ़ोन खोला, फिर पर्स की जिप बंद की और उसे टेबल पर रख दिया। एक चाय और नमक पानी। ढाबे के अंदर खड़े शख्स के मतलूबा चीज़ पूछने पर जवाब दिया और खुद फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गई। बस 2 मिनट मैडम, उस ढाबे वाले शख्स ने जवाब दिया। अम्मी के नंबर पर कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया और बाएं हाथ से टेबल के किनारे को खुरचने लगी। वालेकुम अस्सलाम अम्मी, मैं आ जाऊंगी अम्मी मगरिब तक। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो बेबसी से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं आजकल किसी तरफ गौर नहीं कर पा रही।
کہ کچھ غور کر کے ذہن میں لاؤں اور اسے کاغذ پر اتاروں۔ بے بسی سے کہتی وہ سڑک پار دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے آ جاؤں گی۔ اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور واپس نظر اٹھائی تو لمحے بھر کو حیرانگی سے ڈھابے کی طرف نوجوان کو دیکھنے لگی۔ وہ خوش شکل سا جوان تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اس پہ، البتہ وہ جینس یا شرٹ کی بجائے قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، اس لیے نہیں کہ وہ اس جوان آدمی پر فدا ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ آج تک اس نے ایسا ڈھابے والا نہیں دیکھا تھا۔ اتنی دھوپ سے بھی اس کا چہرہ جھلسا ہوا نہیں تھا بلکہ گورا چٹا تھا۔ آپ کی چائے میڈم، ٹیبل پر چائے اور نمک پارے رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ سمرا نے جلدی سے اپنا منہ بند کیا۔ آپ ڈھابے والے ہیں؟ بے اختیار اس کے زبان سے پچھلا اور پھر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ نہیں، میں پرائم منسٹر ہوں، یہ تو بس شوگر لگانے کے لیے ڈھابے پر بیٹھا ہوں۔ سامنے والے نے پہلے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سڑے ہوئے انداز میں جواب دیا اور نفی میں ساری لاتا واپس ڈھابے کے اندر چلا گیا۔ ایک بات ہی پوچھی تھی، فری ہو جاتے ہیں ایسے لوگ؟ اپنی حد تک مٹانے کے لیے وہ غصے سے بڑبڑائی اور موبائل کا کیمرہ کھول کر چائے اور نمک پارے کی تصویر بنائی۔ 1 2 3 ایڈٹ کر لوں؟ خود سے ایک بار پھر بڑبڑا کر اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور چائے اور نمک پاروں سے انصاف کرنے لگی۔ امی، آپ کو پتہ نہیں ایسے لوگ ہی زیادہ تر اپنا بھیس بدل بدل کر پھرتے ہیں، یا تو وہ کوئی جاسوس ہے یا پھر کوئی بہت بڑا مجرم۔ امی کی کمرے کے بالکنی میں بیٹھی وہ بازو ہلا ہلا کے امی کو سمجھا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، امی نے بیڈ کی چادر صحیح کرتے ہوئے اسے ٹالا۔ امی، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ سمرا روحان سی ہوئی، کیونکہ کل سے میں یہی سن رہی ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا تمہاری فضول باتوں سے۔ امی اس کی طرف مڑی اور اسے اچھی خاصی سنا دی۔ امی، اپنی بہن ہے، سن لینا، سمرا نے ان کے کاندھوں میں باہوں کا حصار بناتے ہوئے کہا۔ ہٹ، کوئی بہن نہیں ہوں میں، اور تیرے باپ کا آج بھی فون آیا تھا۔ امی نے اسے پرے ہٹایا، وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ تیری شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ اپنے دوست کو انہوں نے تقریباً ہاں ہی کر دی ہے۔ امی نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ امی یہ سب کہتے ہوئے نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ کس حق سے وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس حق سے؟ سمرا تلخ ہوئی۔ تمہارا باپ ہوں، حق رکھتا ہوں، اور اسی حق سے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچ میں درمیانی عمر کا ایک مرد کھڑا تھا۔ اور ویسے بھی یہ فرض مجھے ہی نبھانا ہے، وہ کہتے ہوئے اندر آ گئے۔ یہ حق آپ کو پہلے کیوں یاد نہیں آیا جب ایک بیوی اور بچی کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی کی تھی؟ یہ حق تب یاد کیوں نہیں آیا جب مہینے میں ہمارے پاس صرف 2 دن کے لیے آتے تھے؟ سمرا کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنے باپ سے؟ امی نے اسے چھڑکا۔ تمہاری شادی میرے دوست کے بیٹے سے ہی ہوگی اور میں کچھ نہیں سنوں گا، ورنہ پھر انجام تم جانتی ہو۔ آخری بات انہوں نے امی کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ وہ جیسے ہوا کی رفتار سے آئے تھے، کہتے ساتھ ہی ویسے واپس چلے گئے، اور وہ دونوں بھی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انجام سے مراد کیا تھا وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھی۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ کراچی میں بارش کیا بادل بھی نظر آ جاتے تھے تو لوگوں کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ ذرا ذرا بوندیں بھی زمین پر گرتی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے۔ وہ بھی اپنی امی کو لے کر بلڈنگ کے ساتھ بنے چھوٹے سے گراؤنڈ میں آ جایا کرتی تھی ہمیشہ، اور امی 2 منٹ بعد ہی بھاگ کر واپس چلی جاتی۔ آج جب وہ نیچے آئی تو امی کو وہیں گھر پر چھوڑ آئی تھی۔ وہ خود بھی کہاں جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بس یہی سوچتے ہوئے چلتی جا رہی تھی، اور پھر وہ رک گئی اور اپنا رخ پچھلی جانب موڑا اور نظریں اٹھا کر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ یہ گھر اس کے باپ کے نام تھا، وہ بھی پہلے یہی رہتے تھے، کمپنی میں بھی اچھی جاب بھی تھی۔ امی، ابو اور ان کی 3 سالہ سمرا، خوشحال گھرانہ۔ پھر ابو نے دوسری شادی کر لی کمپنی کے مینیجر کی بیٹی سے، بنا امی کو بتائے، بنا اجازت لیے۔ پھر وہ ہر ویکینڈ پر آنے لگے، اور وہ آہستہ آہستہ یہ وقفہ لمبا ہوتا گیا، اور وہ مہینے میں ایک بار، پھر 6 مہینوں میں ایک بار، پھر سال میں آنے لگے۔ اور اب بالکل آنا ہی چھوڑ دیا، وہ بس پیسے بھیجا کرتے تھے۔ یوں جیسے پیسوں سے ایک بیوی کو اس کا شوہر مل جائے گا، یوں جیسے پیسوں سے ایک بچے کو اس کا باپ مل جائے گا۔ پیسوں سے اگر رشتے ملتے نا تو آج دنیا کا ہر انسان خوش ہوتا۔ اس نے نظریں نیچے کر لی، پھر سے مین گیٹ کی طرف چلتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ آسمان اب کالے بادلوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا تھا، تھوڑے تھوڑے بادل آیا کرتے اکثر، اور وہ بھی بنا برسے چلے جاتے تھے۔ سڑک پر نظریں جمائے وہ کسی اور ہی جہاں میں لگتی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج بھی ابو کو اس کی پرواہ نہیں تھی، آج بھی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ نیا رشتہ بھی وہ جو بنا رہے تھے وہ بھی ایک سودا ہوگا۔ کاروباری انسان کاروبار ہی جانتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اپنی بیٹی چھوٹی تھی اس لیے انہیں میں یاد آئی۔ اب وہ بس بھاگ رہی تھی بنا ارد گرد دیکھے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے بوندیں بھی گرنے لگی تھی۔ پورے 2 ماہ بعد بارش ہو رہی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنا پسند تھا، حد سے زیادہ۔ جب بارش ہوتی تو اسے لگتا اس کا ہر دکھ، ہر تکلیف ختم ہو گئی، یا پھر یہ بارش اس غم کو بہا لے گئی ہے۔ پر آج اسے یہ بارش نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اسے بس اپنے باپ کے الفاظ کانوں میں سور پھونکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انجام سے مراد کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔
ढाबे पर बैठे बैठे जब वो उकता गया तो बाहर आ गया। लगता है आज आसमान का बरसने का इरादा है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता हुआ सड़क पर आ गया। सड़क पर छोटी छोटी कंकरियों को पत्थर मारते वो चलता जा रहा था। सड़क सुनसान थी काफी। उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद न थी, इसलिए जब एक बूंद उसके ऊपर आके लगी तो वो वापस ढाबे पर जाने के लिए मुड़ा। यकायक बारिशों की बूंदें उस पर गिर रही थी। तेज तेज चलते हुए उसकी नजर अपने जूतों पे पड़ी। एक जूते का तस्मा खुल गया था। आसमान की जानिब देखा और फिर वापस अपने जूतों की तरफ, और फिर कंधे उचका के वहीं बैठ गया। तस्मे बांधकर जब वो मुड़ा तो उसे लगा उसकी कमर से कोई भारी वजूद टकराया। एकदम पीछे मुड़ा तो वहीं साकित हो गया। चंद पल लगे थे उसे पहचानने में उस वजूद को। पिछले दिन जो लड़की ढाबे पे आई थी, जो उसे ऐसे हैरत से देख रही थी जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो, जमीन पर पड़ी थी। उस लड़की ने उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं जमीन पर बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ समरा अपने हवासों में ही नहीं लगती थी। उसका दिल चाह रहा था ये बारिश हो और इतनी हो कि उसे बहा ले जाए। मोहतरमा आप ठीक हैं? जमुरद अब हैरत से निकल आया था और इंसानी हमदर्दी से पूछा। जरूर कोई इश्क विश्क का चक्कर होगा और बेवफाई के बाद बेचारी आंसू बहा रही है, उसने हमदर्दी से सोचा, जबकि समरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सुना ही नहीं। उसके कानों में बस अपने बाप की आवाजें गूंज रही थी। बारिश तेज 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 होती जा रही थी और जमुरद को झंझलाहट होने लगी थी। मोहतरमा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? कोई गाड़ी ऊपर से गुजर जाएगी, उठ जाए और अपने घर जाकर ये रोने का शुक्र फरमाए। जमुरद ने इस दफा थोड़ा ऊंचा कहा। वो पूरा भीग चुका था। अच्छा होगा कोई गाड़ी मार देगी, जान तो छूट जाएगी। हाथों से मुंह छुपाए उसने तल्खी से कहा। आंसू और बारिश का पानी चेहरे पर बह रहा था। और घर? घर तो वो होता है ना जहाँ माँ बाप दोनों हो, जहाँ माँ से बढ़कर बाप और बाप से बढ़कर माँ आपके लिए कुर्बानियां दे, जहाँ बाप को साल में एक दफा ना आना पड़े, बल्कि वो रहता ही उस घर में हो, ना कि वो जहाँ बाप अपने मफाद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करे। समरा ने चिल्लाते हुए कहा और जोर से हंसने लगी, और फिर एकदम से रोना दोबारा शुरू कर दिया। वो क्यों उसके सामने सब कह रही थी? वो अनजान थी। जमुरद खामोशी से उसके सामने थोड़े फासले पर बैठ गया। उन दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ था। अम्मा कहा करती थी, जब कोई दुख में हो, परेशान हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो, उसे सहारा दिया करो, उससे कहा करो सब ठीक हो जाएगा। वो अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। उसके फैसले बेहतरीन होते हैं। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। अल्लाह पे यकीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। जमुरद ने उसे देखते हुए कहा। हर बच्चे का बाप उसके पास होता है, पर मेरे पास होते हुए भी वो मेरे पास न थे। समरा ने घुटनों में मुंह छुपाते हुए कहा। उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती होता है। जमुरद ने अपनी आवाज थोड़ी और बुलंद की। सबके अब्बू उनके लिए चीजें लाते थे, लाते हैं, और मेरे अब्बू बस पैसे भेज देते थे, जैसे पैसों से उनका प्यार भी मिलता था। घुटनों पर सर रखे वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती होता है। जमुरद ने वही अल्फाज दोहराए। बारिश यूं ही बरस रही थी और ऐसा लग रहा था वो समरा के दिल से बोझ को भी बहा रहे थे। अब वो चाहते हैं मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी कर लूं। अब उन्हें अपना हक याद आ गया। हक के नाम पर वो मेरा सौदा कर रहे हैं, मैं उन्हें वो सौदा करने दूं? समरा के आंसू अब थम चुके थे, मगर बारिश के नन्हे कतरे चेहरे को भिगोए हुए थे। अल्लाह पर यकीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती होता है, जमुरद ने इस बार बिल्कुल धीमे लहजे में कहा। इनकार? उनकी बात से इनकार का अंजाम पता है क्या? वो मेरी माँ को तलाक दे देंगे। समरा ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा, जबकि जमुरद ने आंखें मीची। वो मेरी माँ को वो मेरी माँ को मेरी अम्मी! अचानक वो चीखते हुए रुक गई। मेरी अम्मी ठीक है। उसे अब अपनी अम्मी याद आई थी। वो खड़ी हो गई थी और उसके साथ जमुरद भी। शाम होने को आई थी। फो, फो, फोन है आपके पास? बेताबी से जमुरद से पूछा। गले में झूलता दुपट्टा जो अब जमीन को छू रहा था, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। जमुरद को उस पर तरस आया। ढाबे में चले, देता हूँ वो फोन आपको। वो दोनों ढाबे पर आ गए। बारिश हल्की हो गई थी और अब सड़क पर रिक्शे और गाड़ियां भी नजर आ रही थी, बेशक इक्का दुक्का ही। जमुरद ने उसकी तरफ फोन बढ़ाया। समरा ने खामोशी से फोन को देखा। दूसरा फोन नहीं है, मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर उसकी तरफ देखते हुए बेबसी से बोली। वो बटनों वाला मोबाइल था। नहीं, आप नंबर बोले, मैं कॉल कर देता हूँ। जमुरद ने लॉक खोलते हुए कहा। समरा ने अम्मी का नंबर बताया। बेल जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। शायद मेरा फोन उनके पास हो, मेरा नंबर लिखें। समरा ने अपना नंबर लिखवाया पर उसका फोन बंद था। अल्लाह जी, मैं क्या करूं? घर जाना था पर अम्मी परेशान हो रही होंगी मेरे लिए, उन्हें बताना था मैं ठीक हूँ। जमुरद को देखते हुए उसने फिक्रमंदी से कहा। नफीसा? हाँ, नफीसा का नंबर याद है मुझे, उसे अचानक याद आया। जमुरद ने उसका नंबर डायल किया। चंद लम्हों बाद कॉल उठा ली गई। कॉल अटेंड होने पर जमुरद ने स्पीकर ऑन करके फोन उसे दे दिया, क्योंकि काफी दिनों से फोन खराब था उसका और बिना स्पीकर की आवाज साफ सुनाई नहीं देती थी। हेलो नफीसा, मैं समरा बात कर रही हूँ। समरा ने झपटने के अंदाज में उससे फोन लिया। समरा, कहाँ हो तुम? नफीसा की परेशानी में डूबी हुई आवाज स्पीकर से बाहर आई। हम आंटी को अस्पताल लाए हैं, उनका बीपी बहुत हाई हो गया था और वो बेहोश अपने कमरे में पड़ी थी। नफीसा ने उसके सर में धमाका किया।
اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا اور زمین پر گرا اور وہ دیوانہ وار سڑک کی طرف بھاگی، جبکہ زمرد نے زمین پہ پڑا اپنا فون اٹھایا اور وہ بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ ساری میری غلطی ہے، میں اپنے غم میں ان کا غم بھول گئی۔ وہ بڑبڑاتی واپس پیدل بھاگ رہی تھی۔ رکے محترمہ، میں رکشہ یا ٹیکسی کرواتا ہوں، زمرد نے اسے آواز دی، پر وہ بنا سنے بھاگ رہی تھی۔ زمرد کی ایک دو آواز پر جب وہ نہیں رکی تو زمرد وہیں ٹھہر گئی، کیونکہ وہ جان گیا تھا اب وہ نہیں رکنے والی۔ ڈھابے پر آ کر اس نے دروازے کو تالا لگایا۔ شام ہونے والی تھی، اسے گھر جانا تھا۔ فون کے ساتھ ساتھ اس نے زمین سے ایک اور چیز بھی اٹھائی تھی، وہ لاکٹ تھا، دل بنا ہو اس کے ساتھ لمبی سی چین۔ اس نے وہ دل کھولا تو اس میں سمرا اور کسی خاتون کی تصویر تھی۔ زمرد فوراً پہچان گیا کہ یہ اس کی امی کی تصویر ہوگی۔ لاکٹ واپس بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ 3-4 دن سے روز شہر جاتا ہے تو زمرد خیر ہے نا؟ بڑے ماموں نے زمرد سے پوچھا۔ جی، تھوڑے عرصے اسجد کی جگہ جاتا ہوں، اسے کچھ کام تھا، زمرد نے زمین سے گھاس کا تنکا توڑتے ہوئے کہا۔ وہ اور اماں بڑے ماموں کے گھر آئے ہوئے تھے اور چھوٹے ماموں کی فیملی بھی یہی تھی۔ ان تینوں کے گھر 5-5 منٹ کے فاصلے پر تھے، تو وہ اکثر بڑے ماموں کے صحن میں رات کو اکٹھے ہو جاتے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ بڑے ماموں لخمیر اور ان کی اہلیہ روبینہ کے 2 بچے تھے، ایک 27 سالہ بیٹا فواد اور 21 سالہ بیٹی فاریہ، جبکہ چھوٹے ماموں امیر اور ان کی اہلیہ آسیہ کی ایک ہی بیٹی تھی سمرین، جو فاریہ کی ہم عمر ہی تھی۔ فواد اور سمرین کا رشتہ طے تھا بچپن سے ہی، پر نہ تو اس رشتے سے فواد خوش تھا اور نہ ہی سمرین، پر فی الحال وہ خاموش تھے کہ منگنی کی بات جب چلے گی تو تب بات کر لیں گے۔ جب بڑے ماموں نے فاریہ اور زمرد کے رشتے کی بات کی تب زمرد 15 سال کا تھا۔ تب خود ہی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں فاریہ سے شادی نہیں کروں گا، تو میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں۔ اور یہ بات سچ بھی تھی۔ زمرد سمرین اور فاریہ کو بالکل بہنوں کی طرح چاہتا تھا، ان کے ناز و نخرے اسی طرح اٹھاتا۔ پھر 1 سال پہلے فاریہ کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے سے طے ہو گیا، جو دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ بڑے ماموں کا شہر میں کپڑوں کا کاروبار تھا۔ پہلے بڑے ماموں زیادہ وہاں ہوتے تھے، پر فواد کی پڑھائی کے بعد وہ زیادہ دیر وہاں رہا کرتا تھا اور مہینے میں 2-3 دن کے لیے گاؤں آ جایا کرتا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ بڑے سارے لکڑیوں کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ چھوٹے پارٹی زمین پر، کوئی پتھروں پر تو کوئی گھاس پر۔ تم ڈھابا چلاتے ہو؟ چھوٹے ماموں نے حیرت سے پوچھا۔ جی۔ سمرین تمہارا پرس لے آیا تھا میں شہر سے، صبح اماں سے لے لینا، میں بھول گیا تھا لانا۔ انہیں ایک لفظ سے جواب دے کر وہ سمرین سے مخاطب ہوا۔ وہ اور فواد ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں دوسری طرف، اور درمیان میں تھوڑے آگے بڑوں کی کرسیاں تھیں۔ جی بھائی، سمرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میری چوڑیاں؟ فاریہ نے بھی دان نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں بھول گیا، معذرت خواہ لہجے میں کہتے اس نے کان پکڑے، جبکہ فاریہ نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ تم زمینوں پر کام کر لو یا پھر فواد کے ساتھ شہر چلو جاؤ، وہاں کام کرو، اور تم اپنی جگہ کسی اور کو ڈھابے میں بھیج دو، بڑے ماموں نے نرمی سے اس سے کہا، پر انہیں سچ میں غصہ آیا تھا یہ بات سن کر، جبکہ باقی سارے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسجد کو زبان دیا ماموں، اور دوسرا میں بھی سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ویسے بھی بکریاں تو اب 2 ہی بچی ہیں، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پر بیٹا ڈھابا، ماموں نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا برائی ہے ڈھابے میں لخمیر؟ اور ویسے بھی کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ ایک جوس کا گلاس پہ خود سے محنت کر کے بنا کر بیچتا ہے اور اس کے بدلے اسے کچھ ملتا ہے تو وہ بھی انسان سے بہتر ہے جو حرام کے کاموں میں پڑا ہوا۔ اس بار اماں نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی، پر چہرے پر رونق یوں ہی برقرار تھی، پرنور چہرہ، ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑتی ہو۔ جبکہ زمرد کو وہی لڑکی یاد آ گئی، شاید وہ بھی اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ میں ڈھابے والا ہوں۔ بے اختیار اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ جو ہلکا ہلکا مسکرایا جا رہا ہے، کیا راز ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ فواد نے اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ راز بھی بتائے جاتے ہیں کیا؟ مسکراہٹ دبائے زمرد نے بے نیازی سے کہا۔ میسنا، فواد نے ناک سکوڑی، جبکہ زمرد ہنسنے لگا۔ ہنسنے سے اس کی دونوں آنکھوں کے گیٹ لکیریں پڑتی تھیں۔ بھوری آنکھیں، بھورے بھال، صاف رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں۔ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ فواد اور اس میں کافی اچھی دوستی تھی بچپن سے ہی۔ پھر 10ویں کے بعد فواد شہر پڑھنے چلا گیا اور کافی مصروف بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے ان میں اب وہ پہلی وہی فرینکنس نہیں رہی تھی، مگر اب بھی ساتھ بیٹھتے تو وہی پرانے والے یار بن جاتے تھے۔ زمرد کو بھی سب نے بولا 10ویں سے آگے پڑھنے کا، مگر اس نے منع کر دیا کہ آگے نہیں پڑھے گا، اگر کبھی دل کیا تو پرائیویٹ پیپر دے دے گا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کے سمجھانے پر اس نے ایم اے کیا تھا، وہ بھی پرائیویٹ۔ آسمان پر چاند آج پورا دکھائی دے رہا تھا۔ آج ماہ کامل کی رات تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پورے گاؤں کو تازگی بخش رہی تھی، پر پورے گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے۔ گرمیوں میں گاؤں میں گرمی اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ درختوں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا جھول رہی ہوتی تھی۔ بڑے سے پتھر پر بیٹھا وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے تقریباً پورا گاؤں دکھائی دے رہا تھا۔ ماہ کامل کی رات وہ اس وقت تک یہاں بیٹھا ہوتا جب تک چاند اس کی نظروں کے سامنے ہوتا، اور پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ اڑ جاتا کیونکہ چاند کے بغیر وہاں بیٹھنا بیکار ہوتا تھا۔ رات کو روز ڈوب جاتا ہے، چاند کو تیرنا سکھاتا ہے۔ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے شعر پڑھا۔
चांद ने से नजरें हटाकर उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसमें वही लॉकेट था। आज 15 दिन हो गए थे उस दिन की मुलाकात को। पता नहीं वो ठीक होगी, क्या हुआ होगा, उसकी अम्मी अस्पताल में ही होंगी, इतने दिन हो गए घर चली गई होंगी। ये सवाल जब जवाब वो जो चुपके से उसके दिमाग में रोज आ जाते और चले जाते थे, अभी भी वो यही सोच रहा था। बस कभी कभार उसे उसका ख्याल आता, लेकिन वो जैसे अचानक आता वैसे ही चला जाता। चांद की चांदी में पूरा गांव नजर आ रहा था। अचानक उसकी नजर गांव की कच्ची सड़क पर पड़ी। वहां कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था और फिर रुककर आगे पीछे देखता और फिर चल पड़ता। बड़ी सी चादर ओढ़े उसी से अपना मुंह छुपाए। जरूर कोई चोर होगा, या फिर शायद वही चोर हो जिसने हमारी बकरियां चुराई थी। लॉकेट जेब में डालकर वो उठा और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा ताकि उस चोर को पकड़ सके। कच्ची सड़क पर पहुंचने के बाद वो बिना आवाज किए चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो चोर उसे नजर आ ही गया। उसकी पुश्त थी जमुरत की तरफ। जमुरत तेज तेज चलने लगा। कुत्तों गीदड़ों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। छुपते छुपाते वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया था और फिर जल्दी से उसने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी पीछे से और दूसरे हाथ से उसका चादर में लिपटा बाजू, और उस चोर की चीख निकली एकदम। पर वो चीख किसी मर्द की नहीं थी बल्कि किसी लड़की की थी। समरत एकदम पीछे हुआ और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो जो कोई भी थी, एक हाथ से चादर से मुंह ढांपे और आंखें जोर से बंद किए खड़ी थी। हाथ छूटने का एहसास होने पर उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और सामने खड़े शख्स को देखकर पूरी की पूरी आंखें खुल गई और दोनों हाथ पहलू में जा गिरे, जिससे उसका नकाब भी उतर गया। और जमुरत साकित सा खड़ा उसे देखता रहा। दोनों बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, हैरत से, बेयकीनी से। चांद की चांदी में वो दोनों चांदनी की कोई मूरत लग रहे थे। आप सकता टूटा दोनों बेवक्त बोले। आप यहाँ क्या कर रही हैं? समरत ने हैरानगी से उसे देखा। वो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, समरा ने नीचे देखते हुए कहा। मुझे? समरत पे हैरानगी के पहाड़ टूट पड़े थे। फिर इर्द गिर्द देखा, ये जगह मुनासिब नहीं थी बात करने को। चले मेरे साथ, अपने घर की तरफ चलती है। और समरा ने चादर से दोबारा चेहरा ढांपा और उसकी पैरवी करते हुए उसके पीछे चलने लगी। घर पे अम्मा जाग रही होंगी, ये उसे पता था। वो क्या कहेगा, ये लड़की कौन है? समरत आगे चलता हुआ सोचने लगा। लकड़ियों का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर आ गया और समरा भी उसके पीछे बोली। वो इधर उधर देखती चलती जा रही थी। वो पहली बार किसी गांव में आई थी। उसे ये पहला घर मिट्टी का नजर आया था। अगर वो पहले वाले हालात में होती तो गांव की जिंदगी पर जरूर लिखती, उसने सोचा। और इस कदर खूबसूरत घर को तो हीरो या हीरोइन का घर बना देती। इतने खौफनाक हालात में भी उसे इस बात ने लुत्फ दिया था। अम्मा, सुमरत ने उसे पुकारा। अम्मा जो उनकी तरफ पुश्त किए जमीन पर बैठी कुरान पढ़ रही थी, खामोश हो गई। आज तो जल्दी आ गया। कुरान को बंद करके वो उसकी तरफ मुड़ी और हैरत से जमुरत के साथ खड़ी उस लड़की को देखने लगी। ये लड़की कौन है? कुरान को दीवार के साथ बनी छोटी सी शेल्फ में रखती वो उन दोनों की तरफ आ गई। अंदर चले, बताता हूँ। समरा को भी इशारा करके वो अंदर की जानिब बढ़ गया और समरा भी चलती हुई अंदर आई और जमुरत के थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। कौन है ये? अम्मा अभी तक हैरत में थी। जमुरत ने उस दिन वाला वाकया झूठ सच मिलाकर थोड़ा बहुत अम्मा को सुना दिया। मैं वहां से जाने के बाद अपने घर के करीब अस्पताल में आ गई थी। सुमरत के चुप होने पर समरा ने बोलना शुरू किया। अम्मी अभी तक बेहोश थी। उसकी आंखें भीगना शुरू हुई तो अम्मा ने उसे पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया और खुद उसके पास बैठ गई। एक दफ़ा पहले जब अब्बू ने ऐसी बात की थी तब भी अम्मी 3 दिन अस्पताल में थी। अम्मी का बीपी उसी तरह हाई था और वह बेहोश थी। दूसरे दिन सुबह नफीसा को छोड़कर बाकी सारे घर चले गए। मैं देखती रही अब्बू आएंगे, पर वो उस वक्त तक नहीं आए जब तक डॉक्टर ने बाहर आके। आंसू मजीद तेजी से बहने लगे थे और रोने की आवाज़ भी तेज तर होती जा रही थी। इससे बोला भी नहीं जा रहा था। अम्मा ने उसे सीने से लगाया। वो क्या कहने जा रही थी, जमुरत और अम्मा दोनों अच्छी तरह समझ गए थे। अम्मा की आंखें भी अश्कबार होने लगी। मेरी अम्मी मुझे मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। वो मुझे हमेशा के लिए अकेला कर गई। बच्चों की तरह रोते हुए उसने कहा। अम्मा ने उसे मजीद खुद में भींचा। जमुरत को तकलीफ हुई थी उसकी ऐसी हालत देखकर। क्यों हुई थी ये वो खुद भी नहीं जानता था। अम्मी के तीसरे पर अब्बू मुझे लेकर अपनी दूसरी बीवी के घर आ गए, मेरे लाख मना करने के बावजूद। लेकिन मेरी मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं हुई क्योंकि वो वहाँ नहीं थी। और अभी अम्मी को मरे 15 दिन भी नहीं हुए थे जब अब्बू ने आके मुझे नया हुक्म सुनाया कि उनका दोस्त परसों आ रहा है और मंगनी के बजाय छोटा सा निकाह होगा। मैं तब रो नहीं रही थी और ना ही चीख रही थी, बस बेयकीनी से अब्बू को देख रही थी। अभी मेरी अम्मी को गए दिन ही कितने हुए थे और अब्बू मेरे निकाह की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, खुद की जान लेने की धमकी भी दी और वापस अपने घर आ गई, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे और मुझे वहाँ से वापस अपने घर ले गए। मैं वहाँ जाती तो वहाँ से मुझे वापस ले आते। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं किसी को जानती भी नहीं थी। तब मैंने किसी से मदद लेने का सोचा और फिर बहुत दूर दूर तक सोचने के बाद मालूम हुआ मैं अपनी अम्मी और अपनी बिल्डिंग के चंद लोगों के सिवा तो किसी को पहचानती तो क्या, अच्छी तरह जानती भी नहीं। और मुझे तब आप याद आए। कैसे, ये मुझे खुद नहीं मालूम। समुद्र जो दीवार से टेक लगाए नीचे ज़मीन पर देखता हुआ उसे सुन रहा था, चौंक कर सर उठाया। क्यों आए ये मुझे भी नहीं पता।
मैं छुप के गली से निकली, सीधे ढाबे पर गई। वहाँ जाके पता चला आप सिर्फ चंद दिनों के लिए ढाबे पर आए थे, वापस चले गए थे। वहाँ से आपका पता लिया और फिर यहाँ। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं, पर मैं आप लोगों से मदद की दरख्वास्त करती हूँ। चंद दिनों के लिए मुझे अपने साथ रहने दीजिए। अभी मैं इमोशनली इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि ऐसे हालात का सामना कर सकूँ। बारी बारी दोनों को देखते हुए उसने कहा और फिर अपनी नज़रें ज़मीन पर जमा दी। क्यों नहीं करेंगे तेरी मदद? अल्लाह ने इतने अच्छे काम के लिए हमें चुना है, हम क्यों उसको नाराज़ करेंगे? अम्मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। और तू थक गई होगी, अभी आराम कर, इसे चारपाई पर लेट जा, बड़ी है, हम दोनों आ जाएंगे। अम्मा उठ खड़ी हुई। उसने सर हिला दिया। ज़मुरद कुछ नहीं बोला उसके मदद करने या ना करने के बारे में और कमरे से निकल गया। तू बैठ यहीं, मैं खाना ले आती हूँ। कुछ खाया भी अभी नहीं होगा ना? अम्मा उसे कहते कमरे से निकल गई, जबकि समरा के चेहरे पर काफ़ी दिनों के बाद मुस्कुराहट आई थी। समरा को 2 दिन हो गए थे गांव में। गांव वालों से अम्मा ने उसे अपनी दूर की रिश्तेदार कहकर मुतारिफ करवाया था, जबकि छोटे मामू और बड़े मामू की फैमिली को पता थी असल वजह। वो दिन भर ज़्यादातर अम्मा के पास ही होती। अलबत्ता समरीन और फारिया भी ज़्यादा वक्त उसके साथ ही होती, जिससे उनमें काफ़ी दोस्ती हो गई थी। असर के बाद का वक्त था जब घर के पीछे ऊंचाई में वो तीनों एक पत्थर पर बैठी दिखाई दे रही थी। वहाँ से घर का सहन साफ दिखाई देता था। तो आप सच में मुसन्निफ़ा हैं? समरीन अभी तक हैरान थी। हाँ जी। समरा ने घास का तिनका उठाया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह तो आप बहुत मशहूर होंगी ना? समरीन पुरजोश से अंदाज में उससे पूछ रही थी। धूप आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो रही थी, आसमान साफ था आज। सिर्फ फेसबुक तक। मतलब देखो, मैं पहले लिखती थी और फेसबुक पे पोस्ट कर देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे कार्य बढ़ते गए और जब मुझे लगा मैं अपना काम किताब में लाने के काबिल हूँ, तब मैंने किताब पर काम करना शुरू कर दिया। और यूँ 1 साल में मेरी 2 किताबें पब्लिश हुई। चूँकि लोग सिर्फ मेरे नाम और काम को ही जानते हैं, तो वो मुझे पब्लिक में नहीं पहचान सकते कि मैं इन किताबों की मुसन्निफ़ा हूँ। तो मैं मशहूर सिर्फ सोशल मीडिया तक हूँ, असल लाइफ में नहीं। समरा ने तिनका बिल्कुल छोटा छोटा करके फेंकते हुए उसे जवाब दिया। मैं और फारिया भी कभी कभी पढ़ा करते थे नॉवल से। फवाद भाई हमें फ़ोन दिया करते थे अपना, फेसबुक से। पर अब फ़ोन अपना तो है, पर फेसबुक की इजाज़त नहीं है। समरी ने नाक सुकेड़ी। किस तरह के नावल्स पढ़ती थी तुम लोग? समरा ने इश्तियाक से पूछा। ऐसे नावल जिनमें हीरो सड़ा हुआ करेला हो और हीरोइन मासूम सी और कम उम्र थी, समरी ने मज़े से कहा। या फिर ऐसे जिसमें लड़का अगवा करके लड़की से शादी करे, मोहब्बत करता हो या किसी इंतकाम के लिए, लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाए और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। फारिया ने भी बात में हिस्सा लिया। समरा मुंह खोले कभी एक को देखती तो कभी दूसरे को। पता है, जब लड़की को अगवा करके लड़का निकाह, अभी समरीन की बात पूरी नहीं हुई थी जब समरा तेजी से बोली, तब निकाह होता ही नहीं है। वो कैसे? काजी तो पढ़ाता है निकाह, फारिया ने खपकी से कहा। वली के बगैर लड़की का निकाह नहीं होता लड़कियों, वो निकाह बातिल होता है, समरा ने आराम से कहा था, जबकि वो दोनों शौक हुई थी। और दूसरा, आजकल मासूम कोई नहीं होता, इतना तो बिल्कुल नहीं जितना नॉवेल्स की हीरोइंस। और क्या तुम दोनों खुद किसी ऐसे लड़के से शादी कर सकती हो जिस इंसान में गुस्सा खून की जगह पर शामिल हो, या फिर जो आपसे सीधे मुंह बात तक ना करे, या फिर इतना ज़्यादा जनूनी हो कि आपका अपना भाई तक से बात करना उसे पसंद ना हो? समरा ने आईब्रोज काकर उनसे पूछा। हरगिज़ नहीं, वो दोनों बेवक्त बोली थी। वही तो, हर रिश्ते में स्पेस का होना ज़रूरी होता है, फिर वो चाहे बहन भाई का हो, माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो, दोस्तों का हो या फिर मियाँ बीवी का हो। स्पेस ना हो तो दम घुटने लगता है उस रिश्ते में। वो बहुत नरमी से समझा रही थी। रही बात मोहब्बत की, तो जो अमूमन हीरो को देखने को मिलती है किसी नावल में, वो मोहब्बत होती नहीं है। मोहब्बत कुर्बानियों का नाम है। मोहब्बत इसार करने को कहते हैं। मोहब्बत वो होती है जिसमें खुद की चाह से ज़्यादा महबूब की चाह अजीज़ हो। मोहब्बत ऐसा जज्बा होता है जो दिल को सखी कर देता है। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो वो है जिसमें हर चीज़ अपने महबूब पे लिटाने की हिम्मत हो। मोहब्बत वो है जिसमें अपनी खुशी को अपने महबूब की खुशी पर तरजीह दी जा सके। तुम और हम मोहब्बत को कहते हैं, मैं तो कहीं पीछे ही रह जाता हूँ मोहब्बत में। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पे वो घंटों बोल सकती थी। अभी भी वो आंखें बंद किए, वो जाने कहाँ पहुँची हुई थी। वाह, आपको तो मोहब्बत के मीम से लेकर ते तक हर चीज़ का पता है, समीर ने शरारत से कहा था। कोई नहीं, फवाद भाई से शादी के बाद तुम्हें भी पता लग जाएगा, उन्हें तो अभी से पता है। खैर, फारिया ने दांत निकालते हुए कहा। फवाद भाई की चमची, चुप रहो। फवाद भाई भाई हैं मेरे, समरीन ने दांत पीसते हुए कहा। अम्मा तो कह रही थी तुम्हारा रिश्ता फवाद भाई से हुआ और जल्द मंगनी होगी, तो तुम उन्हें अब भाई क्यों कह रही हो? अब तो छोड़ दो, समरा ने हैरानगी से कहा। नहीं होगी मंगनी, क्योंकि ना ही मुझे इस रिश्ते से कोई खुशी है और ना ही मैं मंगनी करूंगी। और फारिया के मुताबिक यही बात फहद भाई भी कहते हैं। सबरीन ने बात हवा में उड़ाई थी। और ऐसा क्यों कि तुम लोगों की आपस में नहीं बनती? समरा ने वजह जानना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे ज़मुरद भाई ने फारिया के लिए ये कहकर मना किया था कि वो उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन मानते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मैं और फवाद भी ऐसे ही हैं, सबरीन ने तफसील से जवाब दिया।
समरा को जाने क्यों ये सुनकर खुशी हुई कि ज़मुरद का रिश्ता फारिया से तय होते होते बच गया। लेकिन हमारे भाई जैसा कोई हो नहीं सकता, फारिया ने मोहब्बत से सहन में देखते हुए कहा। उन दोनों की नजरें बेक वक्त सहन में गई थी। ज़मुरद लकड़ी का दरवाज़ा खोले अंदर आ रहा था। बिल्कुल, समरीन ने भी तायद की। वो अब छोटे मामू के साथ खेतों में काम करवाया करता था और उस वक्त आ जाया करता। उन तीनों की नजरें उसी पर थीं और तीनों के लब मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाते हैं और फिर लाख कोशिशों के बावजूद वो ज़िंदगी से निकल नहीं पाते क्योंकि दिल उन्हें कहीं जाने की इजाज़त देता ही नहीं है। समरा ने ज़मुरद को देखते हुए सोचा। ज़मुरद अंदर आ गया और फिर कुछ देर बाद वापस आया। वो जानती थी कि अब वो मस्जिद जा रहा होगा। इतना तब उसकी आदत को जान गई। बहुत अच्छी है ना? समरीन ने समरा को देखते हुए मानी के इस लहजे में पूछा। पता नहीं, समरा ने मुस्कुराहट दबाए ज़मुरद को देखते हुए जवाब दिया। तो पता लगाएं ना, दिल से ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करें, फारिया ने हंसते हुए कहा। तो समरा ने बस उसे घूरने पर ही इज्तनाब किया। ज़मुरद चलते हुए रुका और अपनी नजरें उठाकर घर के पीछे बड़े पत्थरों की जानिब देखा तो उसे वो तीनों नजर आई। वो उसी की तरफ देख रही थी। उसने जल्दी से नजरें फेरी और फिर आगे बढ़ गया। बास लोग अजीब होते हैं, बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे आपके दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं और उन्हें इजाज़त तक लेने की तौफीक नहीं होती। ज़मुरद ने बाहर निकलते हुए सोचा। समरा जब वापस घर आई तो देखा अम्मा नमाज पढ़ रही थी। वो भी उनके साथ जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद अम्मा कुरान पढ़ती थी और बुलंद आवाज़ में पढ़ती थी। वो बहुत ठहर ठहर कर पढ़ती थी कुरान, बहुत खूबसूरती के साथ, पर वो मुखारिज से इसे अदा नहीं करती थी। अभी भी सूरतुल वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने से घर में फाका नहीं था। पढ़ते हुए उन्होंने बहुत जगह गलत लफ्ज़ अदा किए थे। समरा का दिल चाहा उन्हें कहे, फिर ये सोच कर कि उन्हें बुरा लगेगा वह चुप हो जाती। अम्मा, एक बात कहूँ? लेकिन आज वो चुप नहीं रह पाई। समरा ने आहिस्तगी से कहा। क्या हुआ? अम्मा ने कुरान बंद किया। सूरत मुकम्मल हो गई थी। अम्मा, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ती, मगर आपके मखारिज काफ़ी कमज़ोर हैं। समरा उनके पास चारपाई पर बैठी। हाँ, मुझे पता है पुत्र, क्योंकि मैं ज़मुरद की तरह नहीं पढ़ती, पर अब मैं बूढ़ी जान इस तरह पढ़ भी कैसे सकती हूँ? अम्मा ने बेबसी से कहा। क्यों नहीं पढ़ सकती आप? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। समरा ने पुरजोशी से कुरान उनसे लिया और सूरतुन नास खोली और पहली आयत पढ़ने लगी। अम्मा ने भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ने की कोशिश की। ज़मुरद जो अभी अभी घर आया था, आते ही वह ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अम्मा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समरा के पीछे आयत पढ़ रही थी। वो वहीं खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। ये लड़की सबसे अलग थी या फिर उसे लगती थी? समरा की सहरकुन आवाज़ उसके कानों में रस घूल रही थी। सुबह का उजाला हर तरफ फैला तो हर तरफ कुदरत की खूबसूरती नजर आने लगी थी। खिलखिलाते हुए फूल और फूलों पर मलिका की शान से बैठी तितलियां, दरख्तों पर परिंदे भी खुशगपियों में मसरूफ लगते थे। वो तीनों एक साथ लकड़ी के दरवाजे से बारी बारी अंदर आए। मैं सोच रहा था अब हमें शहर में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए अमीर। तुम्हारे लिए भी मैंने घर देख रखा है, बस किसी दिन चलो तुम और आओ देखो। अचानक रुककर उन्होंने छोटे मामू से कहा। नहीं लक्ष्मी भाई, मैं शहर में नहीं जाना चाहता और ना ही अम्मा और ज़मुरद मानेंगे, इसलिए हम में से कोई ऐसी उम्मीद न रखें। हाँ बता, बच्चों की उम्र हो गई है तो उनकी शादी का कुछ सोच लेते हैं, फिर आप लोग शहर चले जाइएगा, छोटे मामू ने सोचते हुए कहा, जबकि उनकी बात से उनके पीछे खड़े फवाद का चेहरा फीका पड़ चुका था। चलो ठीक है, अम्मा से करते हैं बात इस बारे में। बड़े मामू ने वापस अपने कदम बढ़ाए। अस्सलाम। बड़े मामू ने बावर्ची खाने में कदम रखते हुए सलाम किया, पर आधा सलाम उनके मुंह में ही रह गया। अम्मा की पुश्त थी बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ, जबकि ज़मुरद के दाएं जानिब दरवाज़ा था। उन दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जबकि समरा जो अभी बाहर जाने के लिए खड़ी हुई थी अपनी जगह बिल्कुल पत्थर की हो गई। तुम? बड़े मामू की ज़बान से फिसला, जबकि समरा अभी तक साकित थी। चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और हर चीज़ उसे अंधेरे में डूबती हुई महसूस हो रही थी। ज़मुरद ने समरा की जानिब देखा, उसे मुर्दा लाश लगी थी। समरा, उसने बेख्तियार उसे पुकारा। वो पहली दफ़ा उसे नाम से मुखातिब कर रहा था, पर वो उसी तरह खड़ी रही और फिर धप की आवाज़ आई। वो बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। सब उसकी जानिब भागे। ज़मुरद उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। वो कैसे उसे हाथ लगा सकता है? बड़े मामू तेज़ी से आगे बढ़े और अपने मजबूत बाजुओं पे उसे उठाया और अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए। सब उनके पीछे गए। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरी बच्ची को? अम्मा भी परेशान से उनके पीछे लगती। बड़े मामू ने उसे चारपाई पर लिटाया। पानी लिया गिलास में पुत्र, अम्मा उसके सहाने बैठते हुए बोली। ज़मुरद जल्दी से बाहर निकल गया। छोटे मामू और फवाद परेशान से समरा को देख रहे थे, जबकि बड़े मामू अभी तक हैरान से खड़े थे। ये लें अम्मा। ज़मुरद ने पानी अम्मी को दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात के साथ साथ और भी बहुत कुछ था, कुछ वो जो अपनी सबसे कीमती चीज़ के खोने का खौफ होता है। अम्मा ने पानी उस पर छिड़का। वो होश में नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। उन्होंने पानी का छिड़काव बंद कर दिया था। जब पानी के छिड़काव का भी असर ना हुआ तो ज़मुरद बेबसी से आगे बढ़ा और समरा की नाक दोनों जानिब से पकड़ी और दबाई, जिससे वो सांस ना अंदर ले जा सकती थी और ना ही बाहर। एकदम समरा की आंखें खुली और मुंह खोले उसने सांस लिया और साथ ही अपने हाथ से नाक पर से ज़मुरद का हाथ हटाया।
जमुरत पीछे हो गया। समरा का दिल शिद्दत से चाहा कि वो अभी उठी और कुछ देर पहले होने वाला वाक़या उसका ख्वाब, पर चारपाई के बाएं जानिब खड़े इंसान को देखकर उसे यकीन आ गया था कि ये सब सच है। पुत्र, तू ठीक है? अम्मा ने सूखा सांस लेते हुए पूछा। आप सब आप सब मिले हुए हैं ना? आप सब ने मुझे धोखा दिया। गुस्से से चिल्लाती हुई चारपाई से नीचे उतर आई। हुआ क्या है बेटा? छोटे मामू ने नरमी से पूछा, जबकि बाकी सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। जमुरत खामोश खड़ा मामलात समझने की कोशिश कर रहा था। हुआ क्या है ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? अब तो बस कर देंगे ड्रामा। हर एक चीज़ झूठ थी, बल्कि है। मुझे अपनी ज़िंदगी तक अब इस लम्हे से झूठ लगने लगी। वो हलक के बल चिल्लाई। सब हैरान थे। समरा ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी, और आज इस कदर, और वो भी लखमीर जफीफ को देखकर। और वो बस बेबसी से समरा को देख रहे थे। तू बता पुत्र, क्या मामला है तेरा इससे? क्या हुआ इसे? अम्मा बड़े मामू की तरफ बढ़ी। अम्मा, समरा मेरी बेटी है, कमज़ोर सी आवाज़ में उन्होंने कहा, और चलते हुए चारपाई पर बैठ गए। मैंने कहा ना, अब आप लोगों को कोई अदाकारी की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ कब्र में पहुँच गई है, और मैं भी चली जाऊँगी। आप लोगों की हमसे जान छूट जाएगी। अम्मा की तरफ देखकर समरा ने उसी अंदाज में कहा। समरा, आप बैठ जाएं, हम आराम से बात करते हैं। जमुरत ने मामलात को समझते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। आप आपने मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाया है ना? सब कुछ आपका प्लान था ना? लेकिन एक बात बताऊं, समरा चलती हुई उसके सामने आई और उसे देखते हुए अजीब से अंदाज में कहा। बाकी लोगों से, हत्ता के अपने नाम नेहाद बाप से भी मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी। किसी से कोई बदला, कोई जवाब नहीं मांगूंगी। बस आपको मैं आपके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। आपको सज़ा मिलनी चाहिए हर हाल में। पता है क्यों? क्योंकि आपने मेरा दिल तोड़ा। आपने मुझे बेबस कर दिया। समरा की आंखें मुसलसल भीगती जा रही थी, जबकि ज़मुरत ने हैरत से उसे देखा। वो किस बात का एतराफ़ कर रही थी? क्या उसे इस बात का होश था? जिन्हें आप अम्मा अम्मा कहते नहीं थकते ना, और जिन मामों के आप गुन गाते हैं हर रोज़, उनसे आपका खून तक का रिश्ता नहीं। वो आपके दूर दूर तक कुछ नहीं लगते। समझिए आप? हलक के बल चिल्लाते हुए समरा ने उसका बाजू पकड़कर झिंझलाया। अगर मेरी ज़िंदगी झूठ पर मबनी है ना, मुझ पे बतलाया गया है ना कि मेरे बाप ने मेरी माँ से पहली शादी की थी, मेरे बहन भाई अभी नाबालिग हैं। मैं एक ऐसी भोली माँ की बेटी हूँ ना, जिसे ये तक नहीं पता कि उसका शौहर उसे इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता है। हर लफ्ज़ झूठा, और हर इंसान दोगला है यहाँ। तो आपकी ज़िंदगी भी झूठ पर मुश्तमिल है। आप भी अम्मा के किसी रिश्तेदार के बेटे नहीं हैं। आपके माँ बाप किसी शहर में नहीं रहते। समझिए आप? आपका तो ये तक नहीं पता कि आप हैं किसकी औलाद। बाजू उसका झटक कर वह दरवाजे की जानिब बढ़ी, और दरवाजे में खड़ी छोटी मामी, बड़ी मामी, समरीन और फारिया को रास्ते से हटाकर वह बाहर निकल गई, जबकि अब पत्थर की तरह साकित होने की बारी ज़मुरत की थी। सफ़ेद अब ज़मुरत का चेहरा पड़ रहा था। अम्मा ने ज़ोर से आंखें मींची। उन्होंने समरा को ये बात ठीक क्यों बताई थी? उन्होंने बेबसी से सोचा, पर वो खुद ही अंदाज़ा करती उनसे सच जानने के लिए बेचैन थी। ज़मुरत पुत्र, अम्मा उसकी जानिब बढ़ी। अम्मा, मुझे सिर्फ सच सुनना, बिना एक हर्फ के झूठ के इजाफे से। ज़मुरत बेतासुर लहजे में बोला। अम्मा बेबसी से चारपाई पर बैठ गई और सदियों पहले के राज का पर्दा उठाने लगी। रात के सन्नाटे को कुत्तों की खौफनाक आवाज़ और गीदड़ की बेसुरी आवाज़ बार बार तोड़ रही थी। मैंने कहा था थोड़े से देर से निकलते हैं, सुबह की हल्की हल्की रोशनी में टांगे से उतरेंगे तो आगे जाने में आसानी होगी। पर मेरी सुनता कौन है? कच्ची सड़क पर आगे पीछे दो नफूस चले जा रहे थे। एक नफूस ने अपने कदम रोके, गहरा सांस खारिज किया और फिर पीछे देकर खुपकी से बुड़बुड़ाई। अम्मा, वैसे भी फजर की अजान होने वाली है और फिर रोशनी हो तो जाएगी। दूसरे नफूस ने टॉर्च अपनी माँ के चेहरे पर लगाया तो तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। अरे ये तो हटा मेरी नज़रों के सामने से। खुद चार आंखें लगाई हैं, मुझे भी अंधा करोगे क्या? 50 से कम की औरत थी वो, खूबसूरत सी रंगत, हल्की हल्की झुर्रियों वाला चेहरा और भूरी छोटी छोटी आंखें, बड़ी सी चादर ओढ़े वो गाँव की लगती थी। उन्होंने टॉर्च के आगे हाथ रखा और अपने बेटे को घूरा, जो 30 तक का लगता था। अब इस कीचड़ भरी सड़क पर मैं फिसली ना, तो मैंने उठ के तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालनी है। फिर ना कहना अम्मा तू कितनी जालिम है। खरी खरी उसे सुनाकर वह फिर से कदम आगे बढ़ाने लगी थी, जबकि उनके बेटे ने अपनी हंसी दबाई। अब वो कच्ची सड़क के एक तरफ होकर चल रही थी। ओ मेरे रब्बा! अचानक उनका पाँव फिसला और वह सड़क के एक साइड पर गिर गए। खास होने की वजह से उन्हें ज़रब तो नहीं आई, पर उनके बाजू के नीचे कुछ नरम सा जरूर आया था, कोई कपड़ा। अम्मा, आप ठीक तो है ना? उठे, मेरा हाथ पकड़े। उनका बेटा घबराया और जल्दी से उन्हें कंधे से पकड़ा। अम्मा की पुश्त थी उसकी तरफ। लखमीर, ओ लखमीर, टॉर्च दे जल्दी मुझे। उन्हें ऐसा लगा उनका दिल अभी बाहर गिर जाएगा। लखमीर ने घबराते हुए उन्हें टॉर्च दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गांव के दरमियान में बनी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने टॉर्च पकड़ी और सामने उस नरम कपड़े जैसी चीज़ पर लगाई। और एक कंबल था छोटा सा, जिसमें बच्चे को लपेटते। उनका दिल अलग ही अंदाज में धड़कने लगा था। शायद वो खौफ था या फिर कुछ और। लखमीर भी एक तरफ से उनके सामने आया। वो कोई खेत था जिसे काट कर सड़क बनाई गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
आवाज़ दूर तक सुनाई दी। गीदड़ों ने भी अपनी आवाज़ें मज़ीद ऊंची कर लीं। टॉर्च वापस लखवीर को पकड़ाकर उन्होंने कंबल खोला। कंबल किसी चीज़ पर लपेट के नसवार पे जैसे रबड़ लगाते हैं, वैसे ही कंबल को एक कपड़े से बांधा हुआ था। जैसे ही कंबल खोला और उसकी लपेटें खोली तो उनका दिल लम्हे भर को थमा और फिर धड़क उठा। वहाँ एक चीता जागता वजूद लेता था, गहरी गहरी सांसें लेता हुआ। अम्मा ने जल्दी से उसे उठाया और उसके माथे पे बोसा दिया और सीने से लगाए रोने लगी। लखमीर हैरान था, उस बच्चे को देख रहा था। पता नहीं लोगों के पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आता है कि वो खुदा की नेमतों को यूं ठुकरा देते हैं। उनका लहजा कांपा। अम्मा, पता नहीं किसका बच्चा है, चले यहाँ से छोड़कर, ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। लखमीर ने अंधेरे में इधर उधर देखा। अजान मुकम्मल हो गई थी और अब चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होने लगी थी। नीचे पड़ी हुई सोटी उठाकर उसके सहारे उठी। मेरी शबनम बहन की बेटी का बच्चा है, समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? अब वो संभल गई थी और आगे का सोच रही थी। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? हम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। लखमीर ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, तो चला जा अकेले, मैं यहीं बैठी रहूंगी इसे लेकर, लेकिन इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा ने संजीदगी से कहा। अम्मा देखिए, अगर इसे कोई लेने आ गया तो? लखमीर ने अब की बार उन्हें हकीकत दिखानी चाहिए। ये जो रात के अंधेरे में इस मासूम जान को यहाँ फेंक के गए हैं ना, वो दिन के उजाले में इसे ढूंढने यहाँ नहीं आने वाले। ऐसे लोग रात के रुस्तमी होते हैं, रातों को गुनाह करके सुबह खुद पर पारसाई का लिबास चढ़ाकर फिरा करते हैं। अम्मा ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी और फिर देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और जमूरत भी बड़ा होता गया। अम्मा ने उसका नाम जमूरत रखा था। वो नाम उन्हें उस बच्चे के चेहरे को देखकर बेख्तियार जहन में आया था। क्यों आया था ये उन्हें खुद नहीं पता था। जमूरत चुपचाप उस कमरे से निकला और अपने कमरे में आके बंद हो गया। अम्मा उसे बताया करती थी कि पैसे की किल्लत की वजह से और पांचवी औलाद के बोझ से उन्होंने उसे अम्मा को सौंपा था। वो अक्सर सोचा करता था कि जब पालने की हिम्मत नहीं होती तो क्यों लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद अम्मा ने यूं ही एक दिन उससे पूछा था, जमूरत पुत्र, क्या तू अपने माँ बाप से मिलना चाहता है या फिर उनके पास जाना चाहता है? अब तो पैसे की किल्लत भी नहीं रही उन्हें, खुदा ने दिन फेरे हैं उनके। अम्मा ने ये किस तकलीफ से पूछा था, या तो कि वो जानती थी या उनका खुदा? बिल्कुल नहीं अम्मा, मैं उन लोगों को देखना भी नहीं चाहता। उन्हें पता होना चाहिए कि पैसे तो उनके पास आ गए हैं, लेकिन उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे छिन चुका है। तल्खी से उसने कहा था। जिंदगी क्यों है इतनी बेरहम? आखिरी बार कमरे में दाखिल होते हुए उसके जहन में आई थी जो बात, वो यही थी, जबकि अम्मा अपना थका हारा वजूद दिए चारपाई पर आ बैठी। आपने कहा था आपने उसे तलाक दे दी थी। बड़े मामू ने नजरें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ बड़ी मामी खड़ी थी, जबकि फारिया और फवाद अभी तक सकते में थे। समरा उनकी बहन थी? क्या वाकई? मैंने तुम्हारे कहने पर उसे छोड़ ही दिया था रुबीना, पर मैं उसे तलाक नहीं दे सका। वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी बच्ची की माँ। बड़े मामू ने उनके चेहरे पर नजरें जमाए कहा, जबकि बड़ी मामी वापस दरवाजे से ही मुड़ी और अपने घर की तरफ चल पड़ी, रोते हुए मातमी हालत में। जब उन्हें पता लगा था शादी का, तब उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था। बड़े मामू को अभी तक याद था उनके मैके जाने की धमकी और सारे रिश्तेदारों के सामने होने वाली बेइज्जती के डर से उन्होंने उनसे कहा था कि वो उसे तलाक दे देंगे और ये बात हमेशा उन दोनों के बीच ही रहेगी। बड़े मामू खामोशी से चलते हुए अपने घर के पीछे बड़े से पत्थर पर बैठ गए। रुबीना से उनकी शादी पसंद की नहीं थी, उन्हें मजबूरन करनी पड़ी थी, बड़ों की जिद की वजह से। वो कुछ दिन गांव आते और वापस शहर चले जाते। 19 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इस बार वो गांव में अपने बेटे को देखने के लिए आए थे। मगरिब के टाइम तकरीबन वो वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाँव की कच्ची सड़क पर उनकी जीप धूल उड़ाती जा रही थी, जब सड़क के बीच बीच उन्हें कोई शख्स दिखाई दिया। वो नीचे उतरे और जब वो उस नफूस के पास पहुंचे तो उन्हें पता लगा वह बेहोश है। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और अपनी जीप में डाला और खुद आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और उसे देखा। सफ़ेद रंग का बेदाग चेहरा जो मुरझाया हुआ लग रहा था, बड़ी बड़ी आंखों के नीचे गहरे हल्के और लंबे स्याह बाल जिनमें बल डाला गया था, लेकिन बिखरे हुए थे बहुत। बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी जो अब सर से उतर चुकी थी, चादर भी मैली हो रही थी। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ चल दिए, लेकिन उन्हें उस वजूद को देखकर अपना दिल कुछ और ही कहानी कहता सुनाई दिया। शहर जाकर उसे अस्पताल में दाखिल होने तक और फिर से होश में आने से उसकी कहानी सुनने तक वो हर चीज़ से बेपरवाह हो चुके थे। और इस अरसे में उन पर यह हकीकत आशना हुई थी कि वो उस साजदा नामी लड़की से मोहब्बत कर बैठी हैं। साजदा यतीम खाने में पली थी, फिर वहाँ से उसे एक मियाँ बीवी जिनकी कोई औलाद न थी, उन्होंने उसे गोद लिया था। 20 साल की उम्र में शादी हुई और उसके कुछ अरसे बाद माँ बाप कार एक्सीडेंट में मर गए। यही नहीं, उस पर यह हकीकत भी खुली कि उसका शौहर लड़कियों को अगवा करने और उन्हें रेड लाइट एरिया में भेजे जाने के पेशे में मुलव्विस है। 2 दिन बहुत झगड़े हुए उनमें और तंग आकर गुस्से में उसके शौहर ने उसे तलाक दी। तलाक के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जैसा शख्स भी था, साजदा से उसे मोहब्बत थी। साजदा शौहर की घर इद्दत पूरी कर रही थी, जबकि उसका शौहर अपने दोस्त के यहाँ ठहरा था। उसका इरादा साजदा से हलाला के बाद दोबारा निकाह करने का था, पर जिस दिन उसकी इद्दत खत्म हुई उसके दूसरे दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो अपना सामान पैक कर रही थी चौंकी, चेहरे पर खौफ बिखरा।
وہ دوبارہ کبھی اس آدمی سے شادی نہیں کرے گی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ طلاق کی عام بات تھی، اور پھر ایسی لڑکی کو طلاق دینا جس کا پتہ ہو کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ محبت تو بہت تھی اسے اپنے شوہر سے، پر کیا وہ عزت نفس سے بھی زیادہ تھی؟ بالکل نہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اپنے پاس موجود دوسری چابی سے اس نے دروازہ کھول دیا ہوگا۔ ساجدہ نے جلدی سے کپڑوں کا بیگ بیڈ کے نیچے پھینکا اور چہرے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک اور مرد موجود تھا۔ پھر پتہ لگا وہ شامیر ہے جس سے آج ہی ساجدہ کا نکاح ہے۔ اسے یقین نہیں آیا، اس کا سابقہ شوہر پاگل تھا یا ہو گیا تھا؟ وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے ڈری ہوئی تھی، وہ کیسے کیسے جرائم میں ملوث ہے، یہ بات اسے واقعی ڈرانے کے قابل تھی۔ اس نے منت سماجت کر کے اپنے لیے صرف ایک دن اور مانگا تاکہ وہ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر سکے۔ اس کا سابقہ شوہر شیراز بڑی مشکلوں سے ہی صحیح لیکن اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ کیا کرے یہ سوچ سوچ کر وہ تھک گئی تھی۔ وہ دونوں آج رات یہیں رکے تھے۔ آدھی رات کے قریب جب وہ اپنا سیاہ بیگ ہاتھ میں پکڑے کچھ فیصلہ کر کے تیار کھڑی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، بہت تیز آواز میں۔ ڈر کے مارے بیگ ہاتھوں سے نیچے جا لگا۔ ساجدہ دروازہ کھولو جلدی، اس کے شوہر کی سہمی ہوئی آواز آئی جو کہ بہت ہلکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو آنکھوں میں خوف وحشت کی صورت اختیار کرنے لگا۔ شیراز خون سے لت پت سامنے کھڑا تھا۔ ابھی وہ اس سے کچھ پوچھتی کہ شیراز نے اپنی جیب سے بٹوا نکال کے اسے دیا۔ ساجدہ، میں نے بہت گناہ کیے، اتنے کہ میری سانسوں سے زیادہ ہوں گے، پر ایک چیز جو مجھ سے بے اختیاری میں ہو گئی وہ محبت ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اگر میں ساری زندگی تمہیں دیکھتے ہوئے گزاروں تو مجھے پھر بھی تم سے دل نہ بھرے۔ کبھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور جاؤ کسی ایسی جگہ جہاں تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ اس بٹوے میں ہر وہ چیز ہے جو تمہیں ضرورت ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کی عزت نہیں کی ایک تمہارے سوا، کیونکہ تم ایسی عورت ہو جس کی عزت کرنے کو دل خود چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر سے باہر سڑک پر بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کانوں میں شیراز کی آواز گونج رہی تھی، شامیر نے مجھ سے غداری کی ہے، وہ اور اس کے ساتھ تمہاری عزت۔ وہ رک گیا اور بات بیچ میں ادھوری چھوڑ گیا۔ پھر دوبارہ بولا، اس کے ساتھیوں نے میری یہ حالت کی ہے، انہیں میں اوپر کمرے میں بند کر کے آیا ہوں، لیکن وہ کسی وقت بھی دروازہ توڑ سکتے ہیں، اس لیے تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پر میں ایسے کیسے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، چہرے پر وحشت لے کر وہ بولی تھی۔ شہراز پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا تھا اتنے وقت میں۔ اذیت تھی اس مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا ہو وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نا بہت گنہگار ہوں، تم معاف کر دینا۔ وہ کچھ کہتی اسے موقع دیے بغیر وہ اسے جلدی سے لے کر خارجی دروازے کی جانب آیا۔ اوپر سے لوگوں کے چلنے کی آواز آنے لگی تو اس نے دروازہ کھولا اور اسے باہر کیا۔ وہ مسلسل نام میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ وہ پہلے بھی تو بھاگ رہی تھی اس گھر سے بغیر کسی چیز کے بارے میں سوچے۔ پھر لمحوں کا کھیل تھا، ایک تیز آواز آئی اور شیراز زمین پر گر گیا۔ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی، سر کے پچھلی جانب سے خون فوارے کی صورت میں ابل رہا تھا۔ وہ بھاگ جاؤ، معاف کر دینا، مشکلوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اور پھر شیراز کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ پھر اس نے کچھ نہیں دیکھا، رخ موڑا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ جو راستہ نظر آتا وہ اس پر بھاگتی، وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر وہ چھپتے چھپاتے اس گاؤں میں جب پہنچی تو صبح کے ہو کے دوبارہ رات ہو چکی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اعصاب اب جواب دینے لگے تھے۔ رات اسی گاؤں کے بڑے بڑے گھنے درختوں میں گزاری۔ ڈر کے مارے وہ پورا دن انہی درختوں کی آڑ میں چھپی رہی۔ بڑے ماموں کو وہ جس رات ملی وہ اسی رات شہر جانے کے لیے سڑک پر آئی تھی، پر بھوک اور پیاس سے پھر خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ بڑے ماموں کو اس پر ترس آیا تھا۔ 2-3 دن بعد جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے کسی دارالعلوم میں چھوڑائیں، تو انہوں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ پھر شادی ہو گئی۔ بڑے ماموں بہت خوش تھے، محبت کے مل جانے پر کون پاگل بھلا خوش نہیں ہوتا۔ ساجدہ شروع میں گمسم رہتی، ساری رات شیراز کو سوچ کے آنسو بہاتی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کے لیے اس کا محبوب شوہر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی۔ محبت بڑے بڑے زخم بھرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن روبینہ کو سب سچ پتہ لگ گیا تو انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا، لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ساجدہ کو تب انہوں نے اپنی پہلی شادی اور بیٹے کے بارے میں بتایا۔ وہ صبر کر گئی۔ ویسے بھی ان کا ماننا تھا وہ ہنگامہ کس لیے کھڑا کریں، پہلی بیوی وہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی کواری تھی جس سے انہوں نے شادی کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مصروف ہوتے گئے تو یہاں آنا بالکل ہی کم کر گئے۔ محبت کہیں جا سوئی یا پھر تھی، لیکن اسے جتانے کے لیے وقت نہ تھا۔ جب پہلی بار انہوں نے طلاق کی بات کی تو سمرا نے آدھی بات سنی تھی، وہ اتنی بات سن کے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن طلاق دینے کا وہ کس کو کہہ رہے تھے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ جب ساجدہ نے ان سے وقت نہ دینے اور انہیں نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا تو ان میں تھوڑی سی بات بڑھی تو انہوں نے روبینہ کو طلاق دینے کا کہا۔ میں روبینہ کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ فواد تو اب ویسے بھی بڑا ہو رہا ہے، سنبھل جائے گا، غصے میں ہی صحیح، پر وہ اٹل فیصلہ کر کے گئے تھے۔
ساجدہ نے ڈھل کر انہیں دیکھا۔ وہ ایسا تو نہ چاہتی تھی، وہ کیسے ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے علیحدہ کر سکتی تھی؟ ایک ایسا کام وہ شوہر کو کیسے کرنے دے سکتی تھی جو خدا کو سخت ناپسند ہے؟ خدا کا واسطہ دے دے کے ساجدہ نے انہیں اس کام سے روکا تھا۔ پھر بڑے ماموں نے دوبارہ کبھی ان کے منہ سے کوئی شکوہ نہیں سنا تھا۔ سمرا کی شادی جہاں وہ کرنا چاہتے تھے وہ لڑکا حافظ قرآن تھا، پھر ساتھ ایک اچھی جاب بھی تھی، کردار کا ایسا پکا کہ رشک آتا تھا اس پہ۔ انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا نہیں سوچا، وہ اپنی پہلی بیٹی کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جو کم از کم ان کی ساری زندگی کی غلطیوں کا تھوڑا بہت ازالہ ہی کر سکے۔ پھر جب سمرا نے ان سے بدتمیزی کی تو وہ غصے سے پھر وہی دھمکی ساجدہ کو دے آئے تھے۔ وہ ربینہ کو طلاق کی بابت کہہ رہے تھے، پر سمرا ان دن پھر غلط سمجھی تھی۔ ساجدہ اپنی بیٹی کو بھی جانتی تھی اور اپنے شوہر کو بھی۔ اس ذہنی ٹینشن نے کچھ ایسا ان کے دل پر اثر کیا کہ وہ موت سے جا ملی۔ بڑے ماموں نے اپنے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے سکون اپنے اندر اتارنے لگے۔ ساجدہ ان کی محبت تھی، پہلی محبت، اور پہلی محبت تو وہ ہوتی ہے جس کا روگ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ انہیں آج تک لگا تھا وہ ربینہ سے صرف ایک بس اس نکاح کی وجہ سے جڑے ہیں جو ان میں ہوا ہے، یا پھر اس اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اسی لیے تو انہیں آسان لگتا تھا یہ کہہ دینا کہ میں ربینہ کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن آج جب ربینہ ان سے منہ موڑ کے گئی تھی شکوہ لی آنکھوں کے ساتھ، تو انہیں لگا وہ ساجدہ کے بعد آج جو ان میں بچی کچھ ہمت باقی تھی وہ بھی چلی گئی ہے۔ آج انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ ربینہ ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ زمرد پتر کچھ کھا لے، تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اماں چارپائی پر بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو نے نماز بھی نہیں پڑھی کل سے، اماں نے افسردگی سے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا اماں، بازو آنکھوں کے اوپر رکھے وہ چت لے رہا تھا۔ مجھ سے مت روٹ، میں نے اسی بات کے خوف سے تجھے نہیں بتایا تھا پتر۔ اماں اب رونے لگی تھی۔ اماں میں کسی سے نہیں روٹھا، نہ آپ سے، نہ خدا سے، اور نہ ہی اپنے آپ سے، بس میرا دل نہیں کرا کچھ بھی کرنے کو، کچھ بھی کہنے کو، کچھ بھی سہنے کو۔ سمرت نے اپنا رخ ان کے مخالف سمت میں موڑ دیا اور اماں آہستہ سے اٹھ کے کمرے سے نکل گئی۔ سمرت نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ رویا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی شکوہ کیا تھا رب سے۔ اس کا دل اسے لگتا تھا مر چکا ہے، یا پھر اس کے جذبات ختم ہو گئے، اس کے احساسات ختم ہو چکے۔ وہ سمرا سے بھی ناراض نہیں تھا، وہ خود تکلیف میں تھی، اسی لیے اسے سب کچھ بتا بیٹھی تھی۔ وہ بس خالی الذہن تھا۔ اماں اماں، باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ سمرت نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا وہ خواب میں بڑے ماموں کو اماں کو پکارتے ہوئے سن رہا تھا؟ سمرت نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچا، سمرت کہاں ہو؟ اماں کیا ہوا آپ کو؟ پھر سے آواز آئی تھی۔ سمرت ایک دم چارپائی سے اترا اور باہر بھاگا۔ اماں کو بازو میں اٹھائے چھوٹے ماموں تیز تیز گھر سے باہر جا رہے تھے۔ سمرت بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کے بازو سے اماں کو لیا، تقریباً بھاگنے والے انداز میں لے کر وہ چلنے لگا۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھی، پر کیسے؟ کیا اماں اتنی کمزور ہو گئی ہیں؟ سمرت نے سوچا۔ شہر میں ہسپتال آنے تک وہ بے ہوش ہی تھی۔ گاؤں کا کلینک بدھ اور جمعے کو بند ہوتا تھا، اس لیے وہ سیدھا یہیں لے آئے۔ واد کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چیک اپ کر کے انہیں ڈرپ لگانے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انہوں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، ان کا بی پی بالکل لو تھا اور اس عمر میں اتنی دیر بھوکا رہنا ان کے لیے زہر سے بدتر ہے۔ ڈاکٹر بڑے ماموں کے ساتھ اپنے آفس میں جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ سمرت نے اپنے بال نوچے۔ اماں اس کے بغیر کچھ نہیں کھاتی تھی، وہ یہ کیسے بھول گیا تھا؟ اس نے بے بسی بھرے غصے سے سوچا۔ کچھ دیر بعد سمرت چلتا ہوا اندر آیا اور کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس لگا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اماں کو ہوش آ چکا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں نا؟ سمرت نے ان کا ماتھا چوما اور واپس سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اماں کے دائیں ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ تو قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا پتر؟ اماں نے ہلکی سی آواز میں اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کیا۔ اماں میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا تھا۔ تو ابھی تک خدا سے اس لیے ناراض ہے نا کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں نہیں پتا کون ہے، کہاں ہے؟ تمہیں کیوں اس طرح بے آسرا چھوڑ دیا؟ تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ اس نے تجھ پر کیا کیا احسان کیے، پھر تو یہ ضد چھوڑ دیتا۔ اماں نے اس کے چہرے پہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بیزار اور بے تاثر نظر آ رہا تھا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اماں نے آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ سمرت زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ انہیں نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ کس اذیت میں ہے، اور یہ اذیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی اس تکلیف میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نہیں چھوڑا تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے۔ سمرت نے چہرہ ایک دم اٹھا کر اماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا وہ اس کے دل کی بات جان کر خود سے آیت کا ترجمہ کر رہی تھی؟ اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے۔ سمرت یکٹک اماں کو دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پر بے شمار آنسو تھے، پر اس کا ذہن اس کی طرف نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ بند دروازوں میں سے کوئی ایک کھلا دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، اور عنقریب عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ خوش ہو جاؤ گے تم۔ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا، تو بوجھل پن ختم ہو رہا تھا اور وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا اسے ہمیشہ سے یہ بے سکونی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے کیوں اماں کے پاس چھوڑ گئے تھے، اور آج اسے یہ جان کر سکون آ رہا تھا کہ اماں سے بہتر اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا، حالانکہ اس کے ماں باپ بھی۔ کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تمہیں یتیم اور ٹھکانہ دیا تمہیں؟ پتہ نہیں کیسے پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ بے شک اللہ
بے شک اس کے لب آہستہ سے ہلے، وہ وہیں اس رات مر جاتا بلکہ کوئی جانور اسے لے جاتا ایک طرح سے تو وہ یتیم ہی ہو گیا تھا، اور اماں کی صورت اسے اس کا ٹھکانہ ملا، گھر ملا جہاں وہ مالکوں کی طرح رہ سکتا تھا۔ آنسو لڑکیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے، اماں بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے مزید نہیں سنا گیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا، اسے اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، اسے اس کا شکر بجا لانا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں سمرا کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی، پر وہ بنا رکے اس کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ابھی صرف اپنے رب کو منانا چاہتا تھا، صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سمرا بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اسی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے زمرد بیٹھا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی، ایک انسان کی سزا آپ سب کو دے بیٹھی، مجھے اس وقت لگا یہاں ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے سر پر اپنا سر رکھے کہہ رہی تھی، میں وہ سب کچھ زمرد سے نہیں کہنا چاہتی تھی، پر میں کہہ بیٹھی، مجھے معاف کر دیں اماں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی آہستہ سے بولی تھی، نہ میرا بچہ نہ رو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تو میری پوتی ہے، میرا خون۔ اماں نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر پر بال سہلائے، اور میرے پاس اتنے سارے رشتے ہیں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ سمرا نے اپنا سر اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں؟ اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹے ماموں نے فون کیا تھا اور سب کچھ بتایا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی بات، اور آپ کا بتانے پر میں سیدھا یہاں آ گئی۔ سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اماں نے اس دھوپ چھاؤں سے لڑکی کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اور اب ہنس رہی تھی۔ ماموں نہیں، چاچا۔ اماں نے بھی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے ہلکے سے چپت مار کر یاد دلوایا۔ او ہاں چاچا، سمرا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کے ساتھ ہی گاؤں واپس آ گئی تھی، اس کے اور زمرد کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اس دوران۔ جب بڑے ماموں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نفرت سے رخ موڑے باہر نکل گئی۔ بڑے ماموں نے رنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ گھر کے صحن سے بھی باہر نکل گئی تھی، رخ کھیتوں کی جانب تھا۔ جب اسے کسی نے پکارا، پیچھے مڑی تو پیچھے وہ لوگ کھڑے تھے جو اس کے بہت قریبی تھے لیکن دل سے شاید دور۔ فاریہ، جس کا چہرہ بے تاثر تھا، فواد کا چہرہ بھی اور بڑی مامی کا بھی۔ وہ وہیں رک گئی تو وہ تینوں چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ کچھ فاصلے پر ان تینوں کے قدم رکے جبکہ فواد آگے بڑھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو سمرا نے آنکھیں بند کر دی۔ اسے پتا تھا اسے تیلوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ بالکل شرم نہیں آئی نا؟ گاؤں آ کے بھی اپنے نئے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں آئی؟ اس کے چہرے پہ تو نہیں بلکہ سر پر ہلکی سی چپیڑ پڑی تو اس نے ہلکا سا آنکھیں کھول دی۔ فواد اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، پھر بہت نرمی سے فواد نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، کچھ بدلنے والا تو ہے نہیں، تو ہم کیوں ماضی میں رہیں؟ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ آنسو بہا رہی تھی جب فواد کی آواز سنی، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کے سامنے کھڑا کیا۔ ہے نا؟ نرمی سے پوچھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ہماری بہن ہو اور یقین کرو ہم تمہیں سوتیلے نہیں بلکہ سگے بہن بھائی بن کر دکھائیں گے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نہ بہن تھی اور نہ بھائی، اور ایک دم سے دونوں کی کمی پوری ہو چکی تھی۔ مجھ سے بھی منہ موڑو گی یا قصوروار ٹھہراؤ گی؟ بڑی مامی بھی آگے آئیں۔ انہیں پتا تھا قصوروار اگر کسی کو کوئی کسی کو ٹھہرانا چاہیے تھا تو انہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، اپنی سوتن کو، ان کی بیٹی کو اور اپنے میاں کو۔ وہ پہلی بیوی تھیں، ان سے چھپ کے ان کے میاں نے شادی کی تھی۔ ان کے میاں کا قصور تھا لیکن اتنا بھی نہ تھا جتنا سمرا سمجھ رہی تھی، لیکن تھا تو، اس لیے انہوں نے کوئی تردید نہیں کی۔ یہ پہلی شادی ان کی ساجدہ سے نہیں بلکہ روبینہ سے ہوئی تھی۔ آپ کا اس سب میں بھلا کیا قصور؟ آگے بڑھ کے خود ہی انہیں گلے لگاتی وہ پیار سے بولی تھی۔ اور میں تو ہوں ہی اچھی، میری تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ فروا کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو وہ دونوں روتے روتے ہنستی تھی۔ میں نے اور میرے بچوں نے ان کو معاف کر دیا سمرا، کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہیں۔ تم بھی کوشش کرنا، انہوں نے نرمی سے کہا تو سمرا نے سر ہلا دیا۔ اسے وہ سارے ڈرامے اور کہانیاں جھوٹی لگی جن میں سوتیلوں پر ظلم کیا جاتا یا پھر انہیں اپنایا ہی نہیں جاتا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے بڑے ماموں مسکرا دیے۔ روبینہ اور ساجدہ واقعی ایسی عورت تھی جو بہت کم اس دنیا میں پائی جاتی۔ جس روبینہ کا رشتہ ساجدہ نے بچایا تھا، آج وہی روبینہ ساجدہ کی بیٹی کو کھلے دل سے قبول کر رہی تھی۔ واقعی انسان کی گئی نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی، ہر طرف ہری ہری گھاس نظر آ رہی تھی اور اس پر اگنے والی قدرتی پھول، رنگ رنگ کے پھول۔ مجھے آپ کو کچھ دینا تھا۔ کھیتوں کے بیچ بنے راستے میں تھوڑے سے فاصلے پر چلتے ہوئے زمرد نے اس سے کہا تھا۔ کیا؟ سمرا رک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا، اتنا کہ سمرا کو اسے اپنی نظر لگ جانے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ زمرد نے مٹھی کھولی اور اس کے سامنے کی۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا، سمرا کا وہی لاکٹ جو اسے ڈھابے پر ملا تھا۔ یہ آپ کے پاس تھا؟ سمرا نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا میں یہ کھو چکی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ سمرا نے اسے چین کے ساتھ لگے دل کو کھولا اور اسے چوما۔ نیلے اور سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ گاؤں کی عورتوں کی طرح دوپٹہ اوڑھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا بڑے ماموں کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں سمرا، زمرد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے وہ بات مت کہیں زمرد جو میرے بس میں نہیں ہے۔
میں کوشش کرنے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی اور نہ ہی انہیں معاف کر سکتی ہوں۔ سمرا نے اداسی سے لاکٹ کو واپس بند کرتے ہوئے کہا، لیکن ہاں، کبھی شاید مجھ میں وہ حوصلہ آ جائے تو میں وہ سب اذیتیں بھلا کر انہیں معاف کر دوں۔ اس نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ زمرد نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا تھا فواد بھائی اور سمرین کبھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ سمرا نے واپس قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، ایک گاؤں ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شادی تو وہیں ہوتی ہے جہاں طے پائی ہوتی ہے۔ بھائی کہنے سے کزن بھائی تو نہیں ہو جاتا۔ زمرد نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو حیران ہوں وہ فواد کو بھائی کے بغیر پکارے کہ کیسے، اتنا عجیب لگے گا۔ سمرا ہنستی کچھ پل خاموشی سے گزر گئی۔ مجھے نہیں پتا سمرا محبت کیا ہوتی ہے، پر میں جو آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں نا، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے آپ میری زندگی میں رہیں گی تو میری ہر خوشی دگنی اور ہر غم کم ہو جائے گا۔ سمرا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی دیکھ کر چل رہا تھا، پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میری نامکمل زندگی میں مجھ جیسے نامکمل انسان کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ زمرد نے چہرہ نہیں موڑا اور نہ ہی رکا، بس چلتا رہا اور اس سے پوچھا، کچھ دنوں میں ہماری شادی ہے اور آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سمرا نے ہنستے ہوئے کہا، اس شادی کے لیے اماں نے آپ سے پوچھا تھا محترمہ، میں نے تو نہیں۔ زمرد نے اب بھی چہرہ اس کی طرف نہیں موڑا۔ زمرد کے منہ سے نکلنے والا محترمہ لفظ اسے اپنے کانوں میں رس کھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک ڈھابے والے اور بکریاں چرانے والے سے شادی؟ سمرا رک گئی اور سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس دفعہ زمرد نے مڑ کر سمرا کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل۔ زمرد نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور چہرے پر ہزاروں جذبات تھے۔ بندہ کام جو بھی کرتا ہے پر دل کا اچھا ہے، اس لیے ہاں جی، سمرا آپ سے شادی کرے گی اور ضرور کرے گی، اور آپ کے ہر غم اور آپ کی ہر خوشی میں آپ کا ساتھ دے گی، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کر دے۔ سمرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور زمرد نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بنا کچھ کہے دوبارہ چلنے لگا، اور سمرا اس کے ساتھ ہو لی۔ ایک بات تو بتائیں، سمرا نے شرارت سے کہا۔ پوچھیے، زمرد نے اجازت دی۔ شادی کے بعد بھی آپ مجھے آپ کہیں گے؟ بالکل، کیونکہ مجھے پسند ہے آپ کو یوں آپ کہنا، جیسے آپ مجھے آپ کہتی ہیں۔ زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو گاؤں کے لوگ کہیں گے توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا، بی بی سے بھی آپ کر کے بات کرتا ہے یہ چھوکرا۔ سمرا نے ہاتھ نچاتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی نقل اتاری، جبکہ زمرد ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، کہہ دینا آپ کہ یہ چھوکرا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور اسی کے سبب اسے آپ کہتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتا ہوا ہی چل رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، اور مسکراتے ہوئے لگ بھی بہت خوبصورت رہا تھا۔ سمرا نے ماشاءاللہ کہا تھا، میں اس جگہ پہ ہمیشہ کے لیے پناہ لینے کو تیار ہوں، جو جگہ آپ کے لیے میرے جائے پناہ تھی، ہمارے مشکل وقت میں خدا کی طرف سے دی گئی جائے پناہ۔ سمرا نے پراسرار انداز میں کہا۔ کچھ لمحوں بعد زمرد کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، سمرا کو پتا تھا، کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا۔ اس نے کسی لڑکے کو پہلی بار یوں ایسے دیکھا تھا جو محبت کا اعتراف کرنے میں بھی شرم کی وجہ سے جھجکتا تھا، اور اگر اظہار کر بھی لیتا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کچھ نہ کہہ پاتا۔ جو کہانی آپ شروع کرنے والی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ زمرد نے اس سے پوچھا، لہجے میں اشتیاق نمایاں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے رائٹر پسند تھے یا ناولز، بلکہ اسے یہ بات پسند تھی کہ سمرا رائٹر تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کو خواہشمند تھا جو دنیا کے سہارے نہ ہو، جسے خود سے بہت پیار ہو، جو بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو، جو اسے اچھا برا بتانے کے لیے جھجکے نہ، جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ وہی نام رکھوں گی میں اپنی کہانی کا جو ہماری کہانی کا نام ہے، جو زمرد اور سمرا کی کہانی کا نام ہے۔ سمرا نے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ دیکھ لیں، ایسا نہ ہو ہماری کہانی کی رائٹر برا مان جائے کہانی کا نام چرانے پر۔ زمرد شرارت سے بولا، بالکل برا نہیں مانے گی، وہ برا مان بھی کیسے سکتی ہیں، آخر کو میں ان کی کہانی کی ہیروئن ہوں، وہ بھی مصنفہ ہیروئن، معصومیت سے کہا گیا، اور پھر دونوں کی کہے بڑی دور دور تک سنائی دی۔ واقعی یہ جگہ جائے پناہ ہی تو تھی، پہلے ساجدہ کے لیے، پھر سمرا اور زمرد کے لیے جو خدا نے انہیں بخشی تھی۔ دونوں کھیتوں کے درمیان سے چلتے جا رہے تھے۔ سمرا کچھ بات کر رہی تھی اور آنکھوں میں شرارت لیے زمرد نفری میں سر ہلاتا اس کی بات کی نفی کرا۔ مسکراہٹ شاید اس شخص کی عادت تھی، اور سورج ان کی پشت پہ انہیں مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور پھر غروب ہوتا چلا گیا۔ پرندوں کی آوازیں اب مزید اونچی ہو گئی تھیں، اور تتلیاں پھولوں سے نکل نکل کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ساتھ فاصلے سے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہی لگ رہے تھے۔